محمد بن سلمان کی شاہانہ زندگی۔ کیا آپ تیار ہیں ایک شاہانہ داستان سننے کے لیے؟ محمد بن سلمان کا شاہی خاندان جہاں 4.1 ٹریلین ڈالر کی دولت ہر دن نئی کہانی سناتی ہے کہ کیسے بے پناہ دولت کو بے مثال عیش و عشرت میں بدلا جاتا ہے، جہاں نجی طیارے، شاہی محلات اور جدید سیکیورٹی ایک ساتھ جھلکتی ہے۔ ہر لمحہ ایک شاہانہ نظارہ، ہر شاہی تقاریب اور حیران کن راز صرف ایک نظر میں۔ آئیں، دیکھیں اور حیران رہ جائیں کہ شاہی عیش و عشرت کیسے بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ دنیا کے سب سے عیش و عشرت بھرے شاہی خاندان کی زندگی میں ہر لمحہ کیسے ایک شاہانہ داستان بن جاتا ہے؟ محمد بن سلمان اور ان کے خاندان کی دولت، طاقت اور بے مثال طرز زندگی محض اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک ایسا شاہانہ سفر ہے جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی دولت 4.1 ٹریلین ڈالر سے بھی زائد ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خاندان نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی دولت کا مالک ہو بلکہ اپنی بے پناہ دولت کو اتنی شان و شوکت سے خرچ بھی کرے کہ ہر روز ایک نیا شاہانہ منظر پیش ہو؟ محمد بن سلمان اور ان کے اہل خانہ کی زندگی اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ ان کے محل، گاڑیاں، نجی طیارے اور عالمی سطح پر کی جانے والی سرمایہ کاری ہر لحاظ سے ایک شاہانہ تصور کو جنم دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں آپ جان سکیں گے کہ کیسے یہ شاہی خاندان اپنی بے مثال دولت کو صرف ذاتی آسائشوں تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے عالمی سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلے اور بین الاقوامی تعلقات کے فروغ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے محلات میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ روایتی شاہانہ فن اور تعمیراتی کمال کیسے ایک دوسرے میں ڈھل جاتے ہیں؟ کیا آپ حیران رہ جائیں گے جب معلوم ہو کہ ان کی گاڑیاں اور نجی طیارے بھی خاص طور پر سیکیورٹی اور آرام دہ سفر کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ یہاں صرف عیش و عشرت کا ذکر نہیں بلکہ ایک مکمل شاہی طرز زندگی کی داستان ہے، جہاں ہر دن صرف اقتصادی معاملات پر اہم گفتگو ہوتی ہے بلکہ ثقافتی تقاریب، نجی دعوتوں اور خصوصی ایونٹس کے ذریعے عالمی سطح پر ثقافتی تبادلے اور سفارتی تعلقات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شاہی دعوت میں صرف مہمانوں کی سیکیورٹی نہیں بلکہ ہر تفصیل کو اعلیٰ ترین معیار پر پورا کیا جاتا ہے؟ جدید بائیو میٹرک گیٹس، ڈرون سرویلنس اور خصوصی تربیت یافتہ سیکیورٹی فورسز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ہر لمحے حفاظت اور آرام کا بے مثال امتزاج موجود ہے۔ محمد بن سلمان اور ان کے خاندان کی زندگی میں ہر پہلو کو ایک شاہانہ انداز میں نبھایا جاتا ہے، چاہے وہ ان کی نجی تقریبات میں مشہور گلوکاروں کی لائیو پرفارمنس ہو یا پھر ثقافتی محفلوں میں عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کا سنگم۔ ان تقریبات میں نہ صرف موسیقی اور فن کا میلہ ہوتا ہے بلکہ ان کے ذریعے بڑے بڑے بین الاقوامی فیصلے اور معاہدے بھی طے پاتے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس شاہی داستان کی مزید گہرائیوں میں جانے کے لیے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے محمد بن سلمان اور ان کا شاہی خاندان اپنی بے مثال دولت اور طاقت کو ایک نئی داستان میں ڈھال دیتے ہیں جس میں ہر لمحہ عیش و عشرت، تخلیقی سوچ اور عالمی معیار کی نمائندگی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان حیرت انگیز اور کبھی نہ دیکھی گئی تفصیلات سے روشناس کرائیں گے جو اس شاہی خاندان کی زندگی کا حقیقی عکس ہیں۔ آئیے شاہانہ دنیا کے راز دریافت کریں اور اپنے آپ کو ایک ایسے تجربے کا حصہ بنائیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ناظرین، دنیا بھر میں مختلف شاہی خاندان موجود ہیں۔ برطانوی، نیدرلینڈز، اسپین اور دیگر کئی خاندان اپنی تاریخی وراثت اور روایات کی بنا پر مشہور ہیں۔ تاہم جب بات کی جائے طاقت، اثر و رسوخ اور بے پناہ دولت کی تو سعودی شاہی خاندان ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ صرف سعودی عرب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کا اثر و رسوخ بے مثال ہے۔ متعدد ذرائع کے مطابق ان کی کل دولت کا تخمینہ تقریباً 4.1 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس بے پناہ دولت کی بدولت ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، عالمی سرمایہ کاری اور وسیع تجارتی نیٹ ورک کا حامل ایک منفرد نظام موجود ہے، جہاں دیگر شاہی خاندان اپنی روایتی اقدار اور تاریخی وراثت کو برقرار رکھنے میں مصروف ہیں۔ وہیں محمد بن سلمان کا خاندان جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے وسائل کو نہ صرف ملک کی ترقی بلکہ بین الاقوامی سطح پر سفارتی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ عظیم دولت اور عالمی اثر و رسوخ ہی ان کو باقی شاہی خاندانوں سے ممتاز بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی شاہی خاندان کو دنیا کے سب سے امیر اور با اثر خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں سعودی شاہی خاندان کی صبح کی تو یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی
बल्कि इनका दिन एक इंतहाई पुरतायुश और शानदार माहौल से शुरू होता है, जहां हर चीज शाही मयार के मुताबिक तरतीब दी जाती है। जैसे दिन का आगाज होता है, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उनके अहल खाना अपने आलिशान और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता महलात में बेदार होते हैं। इन महलात में मौजूद हर चीज निहायत कीमती, नायाब और शाही ज़ौक़ के मुताबिक तैयार की गई होती है। इनके शानदार कमरों में दुनिया के नायाब तरीन कालीन, सोने के फ्रेम वाले आरामदा बेड्स और जदीद तरीन खुदकार एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद होते हैं, जो दर्जा हरारत को शाही मिजाज के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ये सिस्टम न सिर्फ कमरे की ठंडक और गर्मी को कंट्रोल करता है, बल्कि इनकी नींद के मयार को भी बेहतर बनाने में मदद देता है। जैसे ही वो जागते हैं, रोबोटिक बटलर्स और ज़ाती मुलाजमीन उनकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, जो उन्हें दिन भर के शेड्यूल से आगाह करते हैं। उनमें कारोबारी मुलाकातें, अहम इजलास, सरमाएकारी के मंसूबे, सैर व तफरी और दीगर सरगर्मियां शामिल होती हैं, जो उनके मसरूफ और शानदार तर्ज जिंदगी का हिस्सा हैं। नाश्ते की तैयारी भी किसी आम घर की तरह नहीं होती, बल्कि दुनिया के बेहतरीन और महंगे तरीन शेफ खुसूसी तौर पर शाही खानदान के लिए नाश्ता तैयार करते हैं। उनके नाश्ते में इंतहाई नायाब और महंगी अशिया शामिल की जाती हैं, मसलन इंतहाई नायाब शहद, दुनिया की आला तरीन खजूरें, सोने के वर्क से मुज़य्यन खुसूसी कॉफ़ी और एक मुनफरिद किस्म का कहवा, जो सिर्फ शाही खानदान के अफराद के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी पेस्ट्रीज, रिवायती इंग्लिश नाश्ता और अरबी खाने भी एक साथ पेश किए जाते हैं, ताकि हर फर्द अपनी पसंद के मुताबिक नाश्ता कर सके। ये सब कुछ शाही खानदान के अफराद के पुरतायुश तर्ज जिंदगी की महज एक झलक है। ये लोग न सिर्फ बेपनाह दौलत के मालिक हैं, बल्कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी वही शान और शौकत बरकरार रखते हैं जो इन्हें दुनिया के दीगर शाही खानदानों से मुनफरिद बनाती है। उनके दिन का हर लम्हा इंतहाई आलीशान और मनसूबाबंदी के तहत गुजारा जाता है, जिसमें हर चीज़ के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वसाइल मुहैया की जाते हैं। ये तो महज उनकी सुबह की एक झलक थी। आगे हम देखेंगे कि इनकी दीगर सरगर्मियाँ, महलात, महंगी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी के नाकाबिले यकीन इंतजामात और दुनिया भर में की जाने वाली पुरतायुश तफरीहात किस कदर हैरत अंगेज़ और शानदार हैं। तो जुड़े रहिए और इस शाहाना तर्ज ज़िंदगी के मज़ीद राजों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, शाही ख़ानदान के बच्चों की तालीम और सरगर्मियाँ भी आम बच्चों से यकसर मुख्तलिफ और बेहद शानदार होती हैं। उनकी तालीम के लिए दुनिया के महंगे तरीन और मयारी तरीन स्कूलों का इंतखाब किया जाता है, बल्कि जहाँ उन्हें न सिर्फ रिवायती निसाब पढ़ाया जाता है, बल्कि उन्हें खुसूसी तरबियत भी दी जाती है, ताकि वो मुस्तकबिल में शाही रिवायात को बरकरार रखते हुए मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकें। ये बच्चे आम तालीमी इदारों में नहीं जाते, बल्कि इनके लिए मखसूस निजी स्कूल और खुसूसी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें जदीद साइंसी उलूम, कारोबारी हिकमत अमली और बैनुल अक़वामी सियासत के उसूलों से रूशनास करवाया जाता है। इनकी तालीम के दौरान आलमी मयार के बेहतरीन असातिज़ा माहिरीन की खिदमात हासिल की जाती हैं, जो उन्हें न सिर्फ इल्मी तौर पर मजबूत बनाते हैं, बल्कि इन्हें अमली ज़िंदगी के चैलेंजेस से निमटने के काबिल भी बनाते हैं। शाही ख़ानदान के बच्चों की सरगर्मियाँ भी इंतहाई मुनफरिद और पुरताइश होती हैं। इन्हें सिर्फ किताबी इल्म नहीं दिया जाता, बल्कि मुख्तलिफ महारतों में भी महारत हासिल करवाई जाती है। इनकी तरबियत में खुसूसी तौर पर घुड़सवारी, फुटबॉल, फैंसी शूटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट शामिल होती है। घुड़सवारी शाही ख़ानदान की कदीम रिवायत है और इसे शाहाना तर्ज ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। इसीलिए इन बच्चों को आला तरीन और नायाब तरीन अरबी नस्ल के घोड़ों पर सवारी की तरबियत दी जाती है। फुटबॉल, जो दुनिया भर में एक मशहूर खेल है, शाही ख़ानदान के बच्चों के लिए भी एक अहम सरगर्मी है, जहां उन्हें आलमी मियार के कोचेस के ज़रिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास ज़ाती फुटबॉल ग्राउंड, जदीद तरीन जिम और हर वो सहूलत मौजूद होती है जो किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा फैंसी शूटिंग भी इनके निसाब का एक अहम हिस्सा है। इन्हें दुनिया के महंगे तरीन शूटिंग रेंज में खुसूसी तरबियत दी जाती है, जहां वो नायाब और जदीद तरीन असलहे के साथ निशानाबाजी की महारत हासिल करते हैं। ये महारत न सिर्फ उनके दिफाई और जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाती है, बल्कि इन्हें शाही रिवायात के करीब भी रखती है, क्योंकि अरबों की तारीख में शिकारी और जंगी महारतों को हमेशा से एक खास मकाम हासिल रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट इनकी तालीम का एक लाजमी अंसर है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ शाही ख़ानदान के वक़ार को बरकरार रखना होता है, बल्कि मुल्क की मईशत और बैनुल अक़वामी कारोबारी मामलात में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना होता है। इन्हें कम उम्री से ही सरमायाकारी, आलमी तिजारती उसूल और मुआशी पॉलिसियों की अमली तरबियत दी जाती है, ताकि वो मुस्तकबिल में सऊदी अरब के माली और कारोबारी मामलात को बेहतर तरीके से चला सकें।
یہ تمام تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ شاہی خاندان کے بچے نہ صرف علمی میدان میں بہترین ہوں بلکہ وہ جسمانی، ذہنی اور کاروباری صلاحیتوں میں بھی سب سے آگے رہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کا ہر پہلو اسی مقصد کے تحت ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مکمل اور مثالی شخصیت کے حامل بن سکیں، جو مستقبل میں شاہی وراثت کو نہ صرف سنبھال سکے بلکہ اسے مزید ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ یہ شاہی معیار کی تعلیم اور سرگرمیاں عام زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں وہ تمام سہولیات شامل کی جاتی ہیں جو انہیں دنیا کے بہترین اور با اثر ترین افراد میں شمار کروا سکیں۔ ناظرین، محمد بن سلمان کا دن کسی عام حکمران کی طرح نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور عالمی سطح پر با اثر لیڈر کی طرح شروع ہوتا ہے۔ ان کے دن کا آغاز نہایت منظم اور حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا جاتا ہے، جہاں وہ سب سے پہلے اپنی ابتدائی ملاقاتوں میں ملکی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں دنیا کے بہترین معاشی ماہرین، سرمایہ کاروں اور قریبی مشیروں کے ساتھ ہوتی ہیں، جن میں سعودی عرب کی معیشت، عالمی مارکیٹ کے رجحانات اور نئی سرمایہ کاریوں کے مواقع پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے۔ ان ملاقاتوں میں ملک کی ترقی، مستقبل کی اقتصادی حکمت عملی اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے منصوبے زیر بحث آتے ہیں، تاکہ سعودی عرب کو دنیا کے معاشی اور تجارتی میدان میں سب سے آگے رکھا جا سکے۔ محمد بن سلمان اور ان کے شاہی خاندان کی حفاظت بھی ایک عام سیکیورٹی پروٹوکول کی طرح نہیں بلکہ دنیا کی جدید ترین سیکیورٹی ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ فورسز کے ذریعے یقینی بنائی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کی حفاظت کے لیے خصوصی تربیت یافتہ گارڈز تعینات کیے گئے ہیں جو دنیا کی بہترین سیکیورٹی ایجنسیوں سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ گارڈز جدید ترین اسلحے، بلٹ پروف جیکٹس، نائٹ ویژن چشمے اور دیگر جدید جنگی ساز و سامان سے لیس ہوتے ہیں تاکہ ہر ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ ان گارڈز کو مخصوص کوڈز ورڈز اور خفیہ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے آپس میں مربوط رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل دے سکیں۔ محمد بن سلمان کے ساتھ ہر وقت خصوصی اسپیشل فورسز کے کمانڈوز تعینات رہتے ہیں جو نہ صرف ان کے قریب ترین محافظوں کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں برق رفتاری سے ایکشن لینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ ان کی بختربند سیکیورٹی کارواں میں جدید ترین بلٹ پروف گاڑیاں شامل ہوتی ہیں جن میں آرمڈ مرسڈیز، لینڈ کروزرز اور دیگر اسپیشل سیکیورٹی وہیکلز شامل ہوتے ہیں۔ یہ جدید ترین سیکیورٹی سسٹمز اور اسلحے سے لیس ہوتی ہیں۔ شاہی خاندان کی حفاظت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جدید ڈرون، ڈیجیٹل سرویلنس سسٹم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں مصنوعی ذہانت، نگرانی اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ جیسے جدید ترین ٹیکنالوجی سسٹمز شامل ہیں جو ہر لمحے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، چاہے وہ ان کے شاہی محلات ہوں، ہوٹلز ہوں یا کسی عوامی تقریب کا مقام ہو۔ ہر جگہ سینکڑوں خفیہ کیمرے، اسمارٹ سینسرز نصب کیے جاتے ہیں جو کسی بھی مشکوک سرگرمی کو فوری طور پر شناخت کر لیتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو خبردار کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بھی سیکیورٹی کے ناقابل تسخیر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریٹینا اسکیننگ دروازے، چہرے کی شناخت پر مبنی سسٹمز اور خصوصی ڈیٹا انٹری لاکس ان کے محلات میں نصب ہوتے ہیں جنہیں صرف چند مخصوص افراد ہی کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان اور ان کے شاہی خاندان کے افراد کے فونز، گاڑیاں اور دیگر ذاتی اشیاء بھی جدید اینٹی ہیکنگ سسٹم سے لیس ہوتی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی جاسوسی یا ڈیٹا چوری کا امکان نہ رہے۔ جب بھی شاہی خاندان کے افراد کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مکمل ملٹری لیول پروٹیکشنز یونٹ روانہ کیا جاتا ہے جس میں انتہائی ماہر اور ہائی ٹیک ویپنری سے لیس کمانڈوز شامل ہوتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی ٹیمیں نہ صرف ان کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتی ہیں کہ ان کے قیام اور نقل و حرکت کے دوران کسی بھی قسم کی سیکیورٹی رسک نہ ہو۔ محمد بن سلمان اور ان کے خاندان کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے یہ تمام اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کسی عام حکمران سے کہیں زیادہ محفوظ، منظم اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ ان کی سیکیورٹی کو دنیا کی سب سے بہترین اور ناقابل تسخیر حفاظتی نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے جو کسی بھی قسم کی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتا ہے۔ ناظرین، محمد بن سلمان اور ان کے قریبی اہل خانہ کے سفر کے لیے عام ہوائی جہاز یا پرائیویٹ جیٹس استعمال نہیں کیے جاتے بلکہ خاص طور پر تیار کردہ انتہائی جدید سیکیورٹی ٹیکنالوجی سے لیس بوئنگ 787 ڈریم لائنرز اور دیگر لگژری طیارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پرائیویٹ جیٹس دنیا کے مہنگے ترین اور محفوظ ترین طیاروں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہیں شاہی خاندان کی ضروریات اور سیکیورٹی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ طیارے صرف شاہانہ آسائشوں سے مزین نہیں ہوتے
बल्कि इनमें जदीद तरीन हिफाजती सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ इंटीरियर, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम किसी भी मुमकिन खतरे जैसे कि दुश्मन की जानिब से हैकिंग, मवासलाती निज़ाम में मदाखलत या मिसाइल हमलों से तैयारे को महफूज रखने के लिए नस्ब किया गया है। इसके अलावा इन तैयारों में इंतहाई जदीद नेविगेशन रेडार सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, जो किसी भी गैर मामूली सरगर्मी या मुमकिन हमले का पेशगी पता लगा सकते हैं और फौरी हिफाजती इक़दामात को यकीनी बना सकते हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान या इनके शाही ख़ानदान के अफराद किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इक़दामात किए जाते हैं। इनके दौरों के दौरान न सिर्फ सऊदी अरब की सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक रहती हैं, बल्कि जिस मुल्क में वो जा रहे होते हैं वहाँ की मकामी इंटेलिजेंस एजेंसियां, मिलिट्री यूनिट्स और खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अलर्ट कर दी जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान के सफ़र की तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाती हैं और सिर्फ आखिरी वक्त पर आवाम को इस बारे में आगाह किया जाता है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी किस्म के खतरे का सद्देबाब किया जा सके। उनके काफिले में शामिल हर गाड़ी सैटेलाइट कनेक्टेड होती है और हर लम्हा खुफिया इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्सेज और सेंट्रल कमांड यूनिट से मुंसलिक रहती है। इस जदीद तरीन निज़ाम की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेज हर लम्हे काफिले की लोकेशन, इर्द गिर्द के माहौल और मुमकिन खतरात की निगरानी करती रहती हैं। काफिले में शामिल तमाम गाड़ियाँ जदीद बख्तरबंद सिक्योरिटी व्हीकल्स होती हैं जो किसी भी किस्म के हमले या धमाके की सूरत में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं। इनमें आर्म्ड मर्सिडीज़, लैंड क्रूजर्स और स्पेशल बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी व्हीकल्स शामिल होती हैं जो जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम से लैस होती हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान और उनके काफिले की हिफाजत के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी नस्ब किए जाते हैं जो किसी भी दुश्मन, ड्रोन या फ़ज़ाई ख़तरे को फौरी तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। उनके काफिले के साथ खुसूसी हेलीकॉप्टर स्क्वाड भी तैनात किया जाता है जो मुसलसल फ़ज़ा में निगरानी करता रहता है। ये हेलीकॉप्टर जदीद तरीन सेंसर्स, नाइट विजन कैमरे और हाई टेक मिलिट्री रेडार सिस्टम से लैस होते हैं जो किसी भी मुमकिन ख़तरे को फौरी शनाख्त कर सकते हैं और बर वक्त रद्द अमल दे सकते हैं। ये तमाम हिफाजती इक़दामात इस बात की निशानदही करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही ख़ानदान के अफराद का सफ़र किसी आम शख्सियत के सफ़र की तरह नहीं, बल्कि एक आलमी रहनुमा के शाया निशान और बेहद मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है, जहाँ हर मुमकिन ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स और माहिर तरीन सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहर्रिक रखा जाता है। इनके सफ़र के दौरान सिक्योरिटी का हर पहलू इंतहाई बारीक बीनी से जांचा जाता है ताकि इनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल से बचा जा सके। जब सऊदी शाही ख़ानदान किसी निजी दावत, शादी या खुसूसी इवेंट का इनेकाद करता है तो वहाँ आम तकरीबात की तरह सादा सिक्योरिटी इंतज़ामात नहीं होते, बल्कि एक मुकम्मल मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नाफिज किया जाता है जिसमें दुनिया की जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ और खुसूसी तरबियत याफ्ता एहलकार शामिल होते हैं। इन तकरीबात में मोहम्मद बिन सलमान, शाही ख़ानदान के दीगर अफराद, आला सरकारी हुक्काम और दुनिया भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक होते हैं जिनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाता है। इवेंट के मकाम को पहले से मुकम्मल तौर पर स्कैन और क्लियर किया जाता है ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे को पहले ही ख़त्म किया जा सके। जदीद तरीन सिक्योरिटी गैजेट्स, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम्स और खुसूसी ड्रोन सर्वेलेंस का बंदोबस्त किया जाता है जो तकरीब के दौरान फ़ज़ा से निगरानी करते हैं और किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर शनाख्त कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट की जगह के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया जाता है और वहाँ पर खुसूसी तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं जो हर लम्हे अलर्ट रहते हैं। शाही दावतों में शामिल होने वाले मेहमानों को भी सख्त हिफाजती मराहिल से गुजरना पड़ता है। उनके आने से पहले उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें उनके पस मंज़र, शनाख्त और दीगर तफसीलात की तस्दीक की जाती है। यहाँ तक कि उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ों और ड्राइवर्स तक को मुकम्मल चेक किया जाता है ताकि किसी भी मशकूक फ़र्द को तकरीब में दाखिल होने से रोका जा सके। दावत के दौरान मेहमानों की हरकत और सकनात पर भी खुफिया तौर पर नज़र रखी जाती है ताकि किसी भी किस्म के सिक्योरिटी खदशे का फौरी तदारुक किया जा सके। हर तकरीब में खुफिया एजेंट्स, इंटेलिजेंस अफसरान और स्पेशल फोर्सेस के माहिर जवान तैनात किए जाते हैं जो न सिर्फ तकरीब के अंदर सादा लिबास में मौजूद होते हैं बल्कि बाहर भी मुकम्मल निगरानी जारी रखते हैं। इस दौरान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मसनूई जहानत से लैस निगरानी के कमरे, फ्लैश रिकग्निशन सिस्टम और जदीद तरीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो किसी भी खतरे का फौरी पता लगाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
मोहम्मद बिन सलमान की बेपनाह मकबूलियत, गैर मामूली ताकत और आलमी सतह पर इनके असर व रसूख की वजह से इन पर कई बार हमले का खदशा जाहिर किया गया, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और निजी सिक्योरिटी इदारे हर वक्त इनकी हिफाजत पर मामूर रहते हैं और इनकी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म की गैर मुतवक्के सूरत हाल से बचा जा सके। यही वजह है कि जब भी मोहम्मद बिन सलमान किसी अवामी या निजी तकरीब में शिरकत करते हैं तो उनकी हिफाजती दस्ते पहले ही पूरे इलाके का मुकम्मल मुआयना कर लेते हैं और हर मुमकिन खतरे का तज्जिया करके उनके खिलाफ पेशगी इक़दामात किए जाते हैं। इनके आसपास मौजूद तमाम अफराद को सख्त चेकिंग के बाद ही तकरीब में दाखिल होने दिया जाता है और किसी भी मुश्तबा फर्द या मशकूक सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये तमाम इंतजामात इस बात का सबूत हैं कि सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद न सिर्फ दुनिया के ताकतवर तरीन और बाअसर शख्सियात में शामिल हैं, बल्कि इनकी हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात भी दुनिया के किसी भी जदीद मुल्क की आला सिक्योरिटी से कम नहीं। इनकी तकरीबात और नकलो हरकत के दौरान जदीद तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनाए जाते हैं ताकि हर हाल में इनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रखा जा सके। नाज़रीन, अगर मोहम्मद बिन सलमान की अहलिया शहजादी के तर्ज ज़िंदगी पर नज़रें डालें तो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो ऐशो इशरत, फ़न सक़ाफ़त और खुश ज़ौक़ी के बेमिसाल इम्तिज़ाज पर मबनी है। शहजादा सलमान की बीवी का लिबास और जूतों का मजमुआ वाकई एक शाहाना रिवायत और जदीद आलमी फ़ैशन का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। वो हमेशा ऐसे मलबूसात का इंतखाब करती हैं जो न सिर्फ उनकी ज़ाती शख्सियत और शाही विरसे को उजागर करते हैं, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन डिज़ाइनर्स के शाहकारों का भी अक्कास होते हैं। इनके कपड़ों में खालिस रेशम, नाजुक शेफून और उम्दा कॉटन जैसे आला मेयार के फैब्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, जिन पर बारीक बीनी से की गई कढ़ाई और नफीस सोने और चांदी के धागों से बने नक्शो निगार उसके हर टुकड़े को एक शाहाना शान देते हैं। इनके मलबूसात में जदीद तर्ज फैशन और रिवायती अंदाज का हसीन इम्तिजाज नुमाया होता है। मिसाल के तौर पर वो खुसूसी तौर पर तैयार शुदा अबाया पहन सकती हैं, जिनमें न सिर्फ जदीद कट और फिटिंग का ख्याल रखा जाता है, बल्कि रिवायती इस्लामी नक्शो निगार भी नहायत नफासत से उभारे जाते हैं। ऐसे मलबूसात में रंगों का ऐसा इम्तिजाज होता है कि हर लिबास एक अलग कहानी बयान करता है, जो मेहमानों और मद्दाहों को महसूस करने के साथ साथ उनकी शख्सियत में मजीद निखार ले आता है। जहाँ तक उनके जूतों का ताल्लुक है तो ये भी उनकी शाही शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा हैं। उनके जूते न सिर्फ जदीद फैशन के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं, बल्कि आला मेयार के चमड़े और दीगर नायाब मवाद से दस्ती तौर पर तैयार किए जाते हैं। हर जूते में नफीस कंदाकारी, खूबसूरत कंधा, नक्शो निगार और बाज़ औक़ात कीमती पत्थरों की जड़त भी शामिल होती है, जो उनके हर अंदाज को मज़ीद दिलकश और मुनफरिद बनाते हैं। चाहे रस्मी तकरीबात हों या रोज़मर्रा के आरामदेह मौक़े, उनके जूतों का वसी कलेक्शन हर मौके की मुनासबत से बेहतरीन इंतखाब फराहम करता है। शहजादा सलमान की बीवी के लिबास और जूतों का मजमुआ एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करता है, जिसमें शाहाना विरासत और जदीद दुनिया के तकाजे बखूबी झलकते हैं। उनके पास दुनिया भर के मशहूर डिज़ाइनर जैसे कि गुची, प्राडा, वैलेंटिनो, आर्मानी के शाहकार मौजूद हैं, जिन्हें वो अपने ज़ौक़ और शख्सियत के मुताबिक चुनती हैं। हर लिबास और जूते की तफसील पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि हर मौके पर वो बेमिसाल और दिलकश नजर आएं। उनका मलबूसाती इंतखाब न सिर्फ उनकी ज़ाती स्टाइल की तारीफ करता है, बल्कि दुनिया भर के फ़ैशन शोज़ और आला तरीन फ़ैशन हाउसेस की तवज्जो का मरकज़ भी रहा है। उनके कपड़े और जूते एक शाहाना दास्तान का हिस्सा हैं, जो न सिर्फ उनके ज़ाती अंदाज को नुमाया करते हैं, बल्कि आलमी फ़ैशन की दुनिया में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। ये मजमुआ बताता है कि शाही ज़िंदगी के हर पहलू में मयार और नफासत को किस कदर अहमियत दी जाती है, और ये कि हर तफसील में शाहाना रिवायत और जदीद तख्लीकी सलाहियत का इम्तिजाज कितना हसीन और मुतासिर कुन हो सकता है। शहजादी का ज़ाती कलेक्शन जदीद और कदीम तर्ज के नायाब फ़नपारों पर मुश्तमिल है, जिनमें यूरोपी शाहकार, इस्लामी ख़त्ताती के नादिर नमूने और मशरक़ी और मगरबी आर्ट के बेश कीमत ख़जाने शामिल हैं। इनके महलों में दुनिया के मशहूर तरीन आर्टिस्टों की तख्लीक़ात सजी होती हैं और वो ख़ुद भी फ़न व सक़ाफ़त से गहरी दिलचस्पी रखती हैं। शहजादी की शानदार तकारीब उनकी शाहाना ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ पहलू हैं। इन महफ़िलों में हर चीज़ को गैर मामूली कमाल तक पहुँचाया जाता है और ये तकरीबात खूबसूरती, हुस्न तरतीब और मेहमान नवाजी का आला तरीन मयार की अक्कासी करती हैं।
کہا جاتا ہے کہ جب شہزادی کسی ایونٹ کی میزبانی کرتی ہیں تو وہ صرف ایک عام تقریب نہیں بلکہ ایک ناقابل فراموش تجربہ بن جاتا ہے۔ ان کی پرائیویٹ پارٹیز میں دنیا کے مشہور ترین گلوکار اور موسیقار اپنی دلکش پرفارمنس پیش کرتے ہیں جو ان تقریبات کو مزید یادگار بنا دیتے ہیں۔ محمد بن سلمان اور ان کے شاہی خاندان کی بے مثال دولت، طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی کہانی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ خاندان تقریباً 4.1 ٹریلین ڈالر کی دولت کے ساتھ نہ صرف اپنے ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ ان کی جدید سرمایہ کاری، شاندار رہن سہن اور عالمی معیار کے سیکیورٹی انتظامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شاہی عیش و عشرت صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں نہ صرف ان کی مالی طاقت کے راز افشا کیے بلکہ ان کے روزمرہ کے شاہانہ معمولات، ثقافتی تقاریب اور عالمی سفارتی تعلقات کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين